Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki, alleluja. Tymi słowami Pisma Świętego rozpoczynają mszę świętą w ten uroczysty dzień, kiedy świętujemy obchody Wielkiej Nocy. Kiedy Chrystus jako Syn Boży zaniósł wszystkie nasze słabości, nasze grzechy na drzewo krzyża. Umarł tam, obmył nas swoją najdroższą krwią i odrodził do nowego życia, do życia dzieci Bożych. Był złożony w grobie jako człowiek, ale pokonał śmierć jako Syn Boży. I dał nam nadzieję życia wiecznego przez to, że otworzył nam bramy nieba. Pozwolił nam wrócić do niebiesnej Ojczyzny. Dzisiaj jako chrześcijanie, jako wyznawcy wiarą w Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, gromadzimy się tutaj w świątyni, aby dziękować Bogu za ten wielki dar, ofiarę swego Syna, który ofiarował samego siebie, abyśmy mieli życie. Z wiarą i nadzieją przedstawmy Panu Bogu nasze prośby, nasze intencje, nasze dziękczynienia, a w szczególny sposób będziemy modlić się o zdrowie Boże, błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Artura, Diany i o potrzebne laski dla nich. A my przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego.
Spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Читание книги Дзеяў апостолаў. У тыя дні Пётр адкрыў вусны свае і сказаў: «Вы ведаеце, што адбывалася па ўсёй Юдэі, пачынаючы ад Галілеі, пасля хросту, абвешчанага Янам, як Бог намасціў Духам Святым і моцай Езуса з Назарету, які хадзіў, робячы дабро і аздараўляючы ўсіх апанаваных д'яблам, бо з ім быў Бог. І мы сведкі ўсяго, што ён зрабіў у краіне юдэйскай і ў Єрусаліме. Яго забілі, павесіўшы яго на дрэве. Бог уваскрасіў яго на трэці дзень і дазволіў яму аб'явіцца не ўсяму народу, але нам, сведкам, выбраным спярша Богам, якія елі і пілі з ім пасля ўваскрасення яго з мёртвых. Наказаў нам абвяшчаць народу і сведчыць, што ён прызначаны Богам суддзя жывых і памерлых. Пра яго усе прарокі сведчаць, што кожны, хто верыць у яго, атрымае дараванне грахоў праз імя ягонае. Гэта Слово Божае. Nie będą dzięki. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Читання послання святого апостола Павла до Колосянаў. Браты, калі ж вы воскресли з Христом, шукайце таго, што ў вышынях, дзе Христос сядзіць праваруч Бога. Пра тое, што ў вышынях думайце, а не пра зямное, бо вы памерлі, і жыццё вашае схавана з Христом у Богу. Калі ж з'явіцца Христос, жыццё вашае, тады і вы з'явіцеся разам з ім у хвале. Гэта Слово Божае. Nie będą dzięki. Niech święto radosne paschalnej ofiary składają jej wierni uwielbieństwo
зварласень życiem i w boju o dziwy, choć poległ wódz życia, króluje dziś żywy. Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała, jam zmartwychwstałego, blask chwały ujrzała, żywego już Pana, widziałam grób pusty i świadków anielskich, i odzież, i chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galileja. Wiemy, że zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy. O królu zwycięzco, bądź nam miłościwym. Alleluja, alleluja, alleluja. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Odprawiajmy nasze święto w Panu. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. У першы дзень тыдня Марыя Магдалена прыйшла да магілы раніцай, калі было яшчэ цёмна, і ўбачыла, што камень адсунуты ад магілы. І пабегла, і прыбыла да Сымона Пятра і да другога вучня, якога любіў Езус, і сказала ім: «Забралі Пана з магілы, і не ведаем, дзе паклалі яго». Тады выйшаў Пётр і другі вучань і пайшлі да магілы. Пабеглі абодва разам, і другі вучань пабег наперадзе хутчэй за Пятра, і прыбыў да магілы першы. Заглянуўшы, убачыў, што ляжаць палотны, аднак не ўвайшоў. Тады прыйшоў за ім Сымон Пётр і ўвайшоў у магілу, і ўбачыў палотны, якія там ляжалі, і хусту, якая была на галаве ягонай. Не з палотнамі яна ляжала, а асобна, скручаная на іншым месцы. Тады ўвайшоў і той другі вучань, што прыбег першы да магілы, і ўбачыў, і паверыў. Бо яны яшчэ не ведалі Пісання, што трэба было яму ўваскрэснуць з мёртвых. Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Panie Chryste. Присядьте, калі ласка. Умілаваны ў Хрысце Пано, браты і сёстры, што можна яшчэ сказаць новага? Што можам пачуць яшчэ з таго, чаго мы б не ведалі? Бо ўжо не адзін год перажываем у сваім жыцці гэтыя велікодныя святы. Ужо не адзін раз у сваім жыцці перажывалі тое здарэнне, якое адбылося ў гісторыі, калі Хрыстус, Сын Божы, стаўся чалавекам і памёр на крыжы дзеля нашага збаўлення, калі быў пакладзены ў грабніцу, які з мёртвых паўстаў. Але праўда ёсць такая, што нягледзячы, што кожны з нас можа дэкляраваць сваю веру,
хоць можа называць сябе веруючым чалавекам, хрысціянінам, то аднак трэба успамінаць і па-новаму адчуць у сваім сэрцы гэты збавены да ўсяго чалавецтва дзень. Мы імкнемся да пазнання розных рэчаў, да пазнання зямной мудрасці. Мы творым новыя рэчы, новыя адкрыцці навуковыя. І наш розум, наша рэальнасць, як быццам схема жыцця, яна нам падказвае, што ёсць рэчы, якіх не можна змяніць. Ёсць пачатак зямнога жыцця і ёсць канец зямнога жыцця. Ёсць радасць і боль, нараджэнне і смерць. І вось гэта аксіома, гэта схема падказвае нам, што чалавек, які памёр, ён не можа паўстаць з мёртвых. А яшчэ жыць. І так, мы былі сведкамі, бо пра гэта сведчылі і тыя, хто бачыў гэта на ўласныя вочы, як за жыцця Езуса, як уваскрасіў дачку Яіра, як вярнуў да жыцця свайго сябра Лазара. Але гэта яны не самі павярнуліся да жыцця. У гэтым дапамог Езус праз сваю Божую моц. Але каб чалавек сам сваёю моцаю, гэта немагчыма. Гэта было немагчыма да часу. Гэты схемат быў непарушальны да моманту, калі Езус, як чалавек, памёр на крыжы, але як Сын Божы паканаў смерць. Паканаў смерць і сваёю крывёю абмыў нас з грахоў, якія ўзяў на свае рамёны там, на дрэва крыжа, і адчыніў нам брамы неба. Нельга гэтага забываць, і пра гэта трэба памятаць і ўзгадаваць нанова. Мы ведаем, дзякуючы апосталам і навуцы Езуса Хрыста, якую абвяшчалі потым па ўсім свеце выбраныя вучні Езуса, мы ведаем Евангелле. Прынамсі, чулі падчас святой імшы, можа, урыўкамі чыталі. Як сёння сведчыць Пётр, які прамаўляе да сваіх зёмкаў: вы ведаеце, што адбывалася па ўсёй Юдэі, пачынаючы ад Галілеі, пасля хросту, абвешчанага Янам, як Бог намасціў Духам Святым і моцай Езуса з Назарэту, які хадзіў, робячы дабро і аздараўляючы ўсіх, апанаваных д'яблам, бо ў ім быў Бог. Мы ведаем гэта. Мы ведаем гэта і жывём гэтай верай, як Езус нарадзіўся у Бэтлеем, як жыў у звычайнай сям'і, дзе патрабаваў матчынай любові, айцоўскай апекі. І потым, як пахіляўся над людской нядоляй, як меў сэрца поўнае любові, дабрыні, як чыніў цуды, як аздараўляў людзей хворых, як павяртаў да жыцця памерлых. Мы гэта ведаем. Але Езус спатыкаў не толькі людзей, якія
выхвалялі яго, якія цешыліся са спаткання з гэтым настаўнікам, з тым, які меў моц. Былі і людзі незадаваленыя ім, поўнай ненавісці, пагарды, гневу, ненавісці. Спатыкаў людзей, якія падымалі камяні на яго, каб забіць. Камень можа параніць чалавека, можа параніць Бога, але забіць Бога немагчыма. І дзіўная рэч, да гэтай пары там, у Палестыне, можна спаткаць камяні, па якіх ступаў Езус Христус. Можна спаткаць і тыя камяні, якія, напэўна, ранілі стопы Езуса. І моцна. Езус дазваляў на гэта. Камень. Чым ён падобны да чалавека? Падобны тым, што ён можа параніць. І вельмі боляча, глыбока. А чым адрозніваецца ад чалавека? Бо камень не можа марыць, не можа мечтаць. Чалавек марыць аб здароўі, аб шчасці. Чалавек марыць аб дабрабыце. Часамі хоча дасягнуць нейкай мары і цаною другога чалавека, часамі губляючы жыццё. А потым усе гэтыя намаганні, усе гэтыя сваю маёмасць гатовы аддаць, каб вярнуць тое ж здароўе. І ў чым тады сэнс жыцця? Мы добра ведаем таксама пра камень, які пасля смерці Езуса, калі яго паклалі ў грабніцу, закрыў гэты ўваход. Але ніводны камень не можа перашкодзіць Богу. Ні адзін камень не можа затрымаць Божую моц. Гэты камень быў адвалены. Пра гэта сведчаць жанчыны. Марыя Магдалена, гэтая тая, з якой выгнаў Езус Христус 7 злых духаў, яна з любові да свайго настаўніка, яна ідзе раніца, як было яшчэ цёмна, каб падаць апошнюю пашану, каб выразіць сваю любоў, удзячнасць. Яна ідзе там, да магілы, да таго, каго кахала, усім сваім сэрцам. Але бачыць, што гроб пусты, магіла пустая. Ідзе, бегне да Пятра і вучня, якога любіў Езус Христус, кажа: забралі пана, гроб пусты. Тады бегнуць Пётр і Ян. Ян не ўваходзіць, баяўся. Але Сымон Пётр увайшоў, бачыў палотны, хусту, якой была завязаная галава Езуса, але не разам з палотнамі ляжала аддзельна. Уваходзе Ян, той першы вучань, які прыйшоў першы, убачыў і паверыў. А потым кажа Пётр, прамаўляючы да сваіх зёмкаў і да нас з вамі, што Бог уваскрасіў яго на трэці дзень і дазволіў яму аб'явіцца ім, сведкам, выбраным спярша Богам. Ён аб'явіўся сваім вучням, якія елі і пілі з ім пасля ўваскрасення яго з мёртвых. Бачылі ні духа, ні з'яву, ні прывідзення. Бачылі жывога
іх настаўніка, іх мішча. Бачылі Езуса Хрыста. Дух не можа спажываць патравы. Але Езус сам як быццам спецыяльна з'яўляўся тады, калі на стале нешта было да спажывання. Была нейкая ежа. Аднойчы, як не было яе, сам запытаўся б каля возера: «Дзеці, ці не маеце што, каб спажыць, каб што з'есці?» Еў. Яны гэтага сведкамі з'яўляюцца. І сёння мы таксама з'яўляемся яго сведкамі, яго з мёртвага паўстання. Але ёсць і тыя яшчэ, чые сэрцы могуць стаць сэрцамі каменнымі. Сэрцы, якія замыкаюцца на Божую любоў, дабрыню з розных паводаў. Можа, бо так склалася іх жыццё. А можа, іншыя іх асудзілі пасля якогасьці упадку, граху. Можа, усе адвярнуліся. А можа, сам чалавек быў жорсткі, абыякавы на людскую нядолю, які не звяртае ўвагі ні на кога. Для якога найважнейшае самалюбства, самадастатак. І тады, можа, па-людску кажучы, яго жыццё не мае сэнсу. Але тады выходзіць насустрач той, які заўсёды і кожнага кахае. Бог са сваімі любячымі рукамі, айцоўскімі рукамі, якія поўныя любові і міласэрнасці, якія пахыляюцца над людской нядоляй і нават над тым, каго адкінулі ўсё іншае. Нават можа сам сябе чалавек адкінуць і лічыць сябе нікому не патрэбным, і яго жыццё не мае сэнсу. Нават тады ён пахіляецца. Бо у кожным з нас бачыць дабро, у кожным з нас бачыць тую частку, якую ад пачатку ахвяраваў нам, бо з любові стварыў чалавека. І нават, як кажа Святое Пісанне, можа зысці з месца гара, могуць пагоркі пахіліцца, але Божая любоў ніколі не адвернецца ад чалавека. І гэтая любоў мела месца як выраз, як доказ бясконцай любові Бога да нас, бо так нас палюбіў, што Сына свайго адзінароднага ахвяраваў. Не каб свет асудзіць, але каб мы мелі жыццё, каб мы мелі надзею, каб мы маглі ісці ў сляды таго, які нас пакахаў да канца, нават дзякуючы ахвяры свайго жыцця. Умілаваныя ў Хрысце пано браты і сёстры, сёння мы перажываем гэты дзень перамогі Езуса Хрыста над людской нядоляй, над цярпеннем, над грахом, які чалавека звязвае такімі моцнымі путамі. Ён разарваў іх і адчыніў нам брамы неба, даў нам надзею, даў нам магчымасць быць падобным да нашага збаўцы праз сваю дабрыню, праз сваю любоў, праз нашыя чулыя сэрцы, якіх патрабуе, можа, і той, хто, можа, ў гэтую хвіліну побач цябе, а можа, там, у тваім доме, хто цябе кахае, каго ты кахаеш, а можа, не да канца, а можа, ёсць штосьці на сэрцы, што перашкаджае мне ў гэтым. Але я магу гэта ўсё змяніць, направіць. І праз сваё сэрца, праз сваю любоў і міласэрнасць магу быць падобным да яго.
Будьте подобными до Бога, які милосердны. Просим же, каб радость со смертных повстания Иисуса Христа, нашего Збавцы, была у наших сердцах не только у гэтыя святочныя дні. Няхай яна ідзе з намі праз наше жыццё у кожны дзень, у кожную хвіліну, каб мы маглі пачуць словы нашага Збаўцы Єсуса Христа, які прывітае мяне напрыканцы майго часу. Прыйдзіце да мяне ўсе благаслаўлёныя, бо вы мяне адарылі цяплом, вы адарылі мяне дабрынёю, вы былі міласэрнымі да мяне праз таго, каго сустракалі на нашым жыццёвым шляху у вобразе тых, хто побач нас. Каб мы пачулі гэтыя збаўленыя словы, увайдзіце ў хвалу Айца майго нябеснага. Амен. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmie Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. У гэты дзень з мёртвых паўстання Пана, поўны хвалы і радасці для ўсяго Касцёла, узнясём нашы малітвы да Бога Айца. Молімся за святы Касцёл, каб мог абвяшчаць усім людзям праўду аб перамозе Хрыста над смерцю. Цябе просім. Молімся за ўсіх святароў, каб, наследуючы апосталаў, яны былі пільнымі і клапатлівымі вартаўнікамі Христовай аўчарні. Цябе просім. Молімся, каб уваскрослы Христус стаў для ўсяго свету дарогаю да дасягнення сапраўднага спакою. Цябе просім. Молімся за людзей, якія згубілі сэнс жыцця, каб святло воскрослага Христа адкрыла іх сэрца на Божую праўду. Цябе просім. Молімся за хворых і церпячых, каб праз удзел у Христовым крыжы яны спазналі суцяшэнне з мёртвых паўсталага Христа. Цябе просім. Молимся об здоровье Божие, благословенства, опеку Маті Божей для Артура и Дианы, а потребные ласки для их. Тебе просим. Молимся за нас, удельников этой святой мши, каб мы распознали Христа у людях, яких сустракаем кожный день. Тебе просим. Боже, Ты про смерть из мертвых повстание Своего Сына заключил заповедь с человечеством. Выслухай наши молитвы и учини, каб наши учинки заўсёды были згодныя з вызнаванай верой. Праз Христа Пана нашага.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, pełni wielkanocnej radości, składamy Tobie ofiarę, przez którą Kościół odradza się do nowego życia i nieustannie się karmi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim Górę serca. wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swojej miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniowie słowami pokój wam. Prosimy, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Chrystus zmartwychwstał jest, nam na przykład dany jest, iż mamy z martwych powstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja. Leżał 3 dni w grobie, dał Bóg przebić sobie, bo kręcę nogi obie na zbawienie Tobie. Alleluja. 3 Maryje poszły, drogie maści niosły, chciały Chrystusa pomazać, Jemu cześć i chwałę dać. Alleluja. Gdy na drodze były, tak sobie mówiły, jest tam kamień niemały, a któż nam go odwali? Alleluja. Powiedz nam, Maryjo, gdzieś Pana widziała? Widziałam go po męce, trzymał chorągiew w ręce. Alleluja. Gdy nad grobem stały, rzekł im anioł biały: nie bójcie się, Maryje, zmartwychwstał Pan i żyje. Alleluja. Wysławiajmy Chrysta Pana, który starł śmierć i szatana. Z nim bolały słońce, miesiąc i stworzenia, Stwórcą cierpiąc. Alleluja, 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 alleluja. Z męki pańskiej i anieli płaczu z żalem powód mieli. Skały pękły, ziemia drżała, zasłona się święta rwała. Alleluja, 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 alleluja. Módlmy się. Boże, Ty przez wielkanocne sakramenty udzieliłeś Twojemu Kościołowi nowego życia. Otaczaj go nieustannie swoją opieką i doprowadź do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Послухайте, коли ласка, ще об'яви. На початку послухаємо великодне віншування біскупа Гродненського Владимира Гуляя. Умилованные у Христе Пану, браты и сестры, дорогие верники нашей диацезии, Христос уваскрос, сапраўды уваскрос, аллилуйя. Гэтае пасланне радасці і надзеі гучыць сёння ў нашых святынях, у нашых дамах і ў сэрцах хрысціян ва ўсім свеце. Адзначаючы велікодныя святы, успамінаем найважнейшыя падзеі ў гісторыі чалавецтва. Езус Христус, Сын Божий, які з любові ўзяў на сябе цяжар чалавечых грахоў і памёр за нас на ганебным дрэве крыжа, уваскрос. У пасхальнай таямніцы Хрыста бясконцая Божая любоў атрымала поўную і канчатковую перамогу над сіламі зла, цемры і граху. Верным, што ўваскрасенне Езуса мае пазачасовы характар, з'яўляецца заўсёды актуальным і датычыць кожнага з нас. Як гаворыць святы апостол Павел,
калі ж мы памерлі з Христом, то верым, што і жыць будзем з ім, ведаючы, што Христос, які ўваскрос, ужо не памірае, смерць ужо не мае над ім улады. Ці ж можа быць для нас большая радасць, чым усведамленне, што кожны дзень зямной вандроўкі мы рухаемся не да пустаты і небыцця, а да поўнага, новага, сапраўднага жыцця, у якога не будзе канца. У гэтым пілігрымаванні мы не пакінуты на саміх сябе. Побач заўсёды Езус Христус, уваскрослы збаўца, які сваёй боскай любоўю спадарожнічае нам на шляхах жыцця, асвятляе святлом свайго слова і асвятляе сакраментальнай ласкай. Прыгожым і сімвалічным знакам з'яўляецца тое, што ў гэтым годзе мы святкуем Вялікдзень у адзін дзень з вернікамі праваслаўнай царквы і іншых хрысціянскіх супольнасцей. Няхай сумеснае перажыванне пасхальнай радасці яшчэ больш уздальняе нас усіх да штодзённага адкрывання бясконцай любові Хрыста. Няхай уваскрослы збаўца ўмацоўвае нашыя сэрцы у веры, надзеі, любові. Няхай адкрывае нас на дар міру, адзінства, прабачэння і паяднання. Хацеў бы скончыць гэтае віншаванне словамі святога Іца Францішка з энцыклікі «Дилексит нос». Прашу Пана Езуса, каб з яго найсвяцейшага сэрца выйшлі для усіх нас струмені жывой вады, каб загаіць раны, якія мы сабе наносім, узмацніць нашу здольнасць да любові і служэння, пабуджаць нас вучыцца таму, каб разам імкнуцца да справядлівага, салідарнага і братэрскага свету. Гэта будзе працягвацца да таго часу, пакуль мы, шчасліва з'яднаныя, не усцешымся ў валадарстве нябесным. Там будзе уваскрослы Христус, які прымірыць усе нашыя адрозненні святлом, што нястомна сыходзіць з яго адкрытага сэрца. Няхай Езус уваскрослы будзе заўсёды благаслаўлёны. Памятаю пра вас, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі, у сваіх малітвах. Паўтараю просьбу маліцца за мяне і жадаю ўсім ад шчырага сэрца радасных велікодных свят. Ваш біскуп Уладзімір. І яшчэ парафіяльныя аб'явы. Заўтра велікодны панядзелак. Святы імшы ў касцёле ў 8, 10, 15 і 18 гадзін. Святы імшы таксама будзем цэлебраваць у капліцах, у палянах і маствілішках у 12 гадзін, у гародніках у 14. Святкаванне Велікадня доўжыцца 8 дзён, велікодную актаву. Захвочваем да ўдзелу ў святой імшы ў гэтыя дні. У наступную пятніцу, якая прыпадае ў актаве, пятнічны пост не абавязвае. У пятніцу 25-й дзень месяца, дзень жыцця, на святой імшу 18 гадзін запрашаем усіх, хто прыняў духоўнае усынаўленне, бацькоў, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, а таксама тых, хто моліцца аб дары зачацця. Святая імша будзе ахвяравана аб павазе да ненароджанага жыцця, аб шчаслівым нараджэнні і аб дары зачацця. Маці, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, атрымаюць благаслаўленне. У чацвер, як заўсёды, святая гадзіна ад 23 гадзіны да поўначы. У наступную нядзелю адзначаем урачыстасць Божай міласэрнасці. Навенна перад гэтай урачыстасцю распачалася Вялікую пятніцу і урачыста цэлебруецца у гадзіну міласэрнасці у 15 гадзін. Навенна і святая імша аб Божай міласэрнасці. Святая імша ў 15 гадзін будзе таксама ў даступную нядзелю. Ужо некалькі гадоў у суботу перад нядзеляй і ў саму нядзелю Божай міласэрнасці у нас адбываецца адарацыя найсвяцейшага сакрамента. Адарацыя распачнецца ў суботу пасля святой імшы ў 18 гадзін і працягнецца ўсю ноч і ўвесь дзень урачыстасці Божай міласэрнасці. Гэта 18 гадзін.
Таму, каб на адарацыі было хаця б 2 чалавекі, патрэбна 36 чалавек. Запрашаем запісацца ахвотных у канцылярыю. У парафіяльным кіёску можна набыць новы нумар газеты «Слова жыцця». Дзякую вам за ахвяраванні на утрыманне нашага касцёла і нашай парафіі. Таксама хацеў бы далучыцца да віншаванняў, якія, напэўна, кожны з вас атрымалі і, напэўна, кожны з вас перадаваў тым, хто вам блізкі, хто вам дарагі. Ад імя пробашча і ўсіх нас, святароў, хацеў бы пажадаць вам радасных, шчаслівых і благаслаўлёных свят велікодных. Няхай Христус уваскрослы несе ў ваше сэрцы сваё благаславенства, сваю моц, сваю ласку. Няхай у нашых сем'ях заўсёды будзе згода, любоў, паяднанне, супакой. Супакой, які напаўняе нас сапраўднай радасцю. Няхай будзе давер'е паміж намі, а калі ёсць нейкія нязгоды, непаразуменні, няхай гэтыя дні будуць сапраўды святымі, цудоўнымі, каб гэта былі дні паяднання, прабачэння і ўзаемнай згоды. Няхай Бог вам благаслаўляе, а ваше сэрцы напаўняе радасць з таго, што Христус сапраўды з мёртвых паўстаў і жыве, і праз гэта даў нам жыццё. Шчасліва вам усім, Божа. Успомнім тых, хто адышоў з гэтага свету, нашых блізкіх, родных. Я таксама тых, хто адышоў у мінулым тыдні. Уладзімір Шульжыцкі, 66 год, Тэрэса Шчыкно, 68 год, Кацярына Лапушэўская, 84 гады. Wieczny odpoczynek raczym dać, Panie. A światłość wieku ista niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek raczym dać, Panie. A światłość wieku ista niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek raczym dać, Panie. A światłość wieku ista niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Даверым новы распачаты тыдзень і ўсю нашу парафію Маці Божай Яснагорскай. Памолімся за ўсіх кандыдатаў з нашай парафіі, якія ў гэтым месяцы прымуць сакрамент канфірмацыі, і за дзяцей з нашай парафіі, якія ў маі прымуць першую святую камунію. По Твою обронę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakie złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. А на счастливые, погодные, радостные, благословленные дни октавы Великодня примите Божие благословенство. Пан з вами. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Alleluja. Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota. Rozerwała grobu pęta, ręka święta, alleluja. Rozerwała grobu pęta, ręka święta, alleluja. Twój Adamie, Duch
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.